Nee, sorry, wenn wir schon Lysithea verschont haben, warum nicht auch Claude? 助かったよ先生。エーデルガルト、あんたらの英断に感謝感激だ。この礼は必ず返すよ。皆の者、勝ち時をあげなさい。デアドラは我らのものとなったわ。Ja! Was hat das jetzt für Auswirkungen, dass wir Claude am Leben gelassen haben? Ich habe irgendwie... Keine Ahnung. Habe ein gutes Gefühl und ein schlechtes, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie ein Gefühl, was ich nicht einordnen kann. Es ist ein unbekanntes Gefühl.よう先生。クロード。おっと、そんな警戒すんなって。勝者の余裕はどこ行った？俺が逃げ出そうが先生に挨拶に来ようが何も気にする必要なんてないはずだぜ。デアドラは陥落して同盟は瓦解した。あんたらの勝利はもう覆りようがない。兵たちの目をかいくぐってここに現れるあなたを警戒しない方が無理よ。それで本当に挨拶に来たのかしら？あ、お別れを言いにな。俺はフォドラを出るよ。Warum gehst du vorne? Nee, bleib da. Ich möchte gerne einen Bogen haben. 力をさすがは先生だな。嫌いじゃないよ。だが俺がいない方がフォドラは平和になるんだ。そうだろ、陛下。その通りよ。あなたが同盟にいる限り反帝国派はあなたを担ぎ上げようとするわ。つうわけで俺は退散させてもらうぜ。あんたらへの恩は別の形で返そう。同盟諸侯についてはお手柔らかに頼むよ。もうあんたに逆らうやつはいないさ。俺の元同級生たちにも頼んである。俺が負けたらあんたに協力しろってな。あなた、まさかこれまでの同盟の動きは負けた時のことまで考えて。そいつは買いかぶりってもんだ。結果としてそう見えるだけだろ。ただデアドラを除く同盟領はほとんど無傷で残り、あんたの覇業の力となる。本当は俺が覇王にでもなってやろうかと思ってたんだが負けちまったしな。クロード、せいぜい頑張ってくれエーデルガルト。じゃ俺はこれで。散々に打ち破ってやったというのに本当に食えない男ね。エーデルガルト様、デアドラの接収完了しました。同盟の事後処理については予定通りベルグリーズ伯にお任せします。あれ、親父も来てんのか？西へ東へ大忙しだな。我らはこのまま大修道院へと戻り、次なる王国との戦いに備えましょう。ええ、ありがとう。皆のおかげで同盟との戦いは一応の決着を見せた。まだ油断はならないけれど、当面は対王国の戦線を強化していくわ。教団の戦力が加わった王国軍はかなりの難敵であることは間違いない。これからも皆の力を頼りにしているから。さあ凱旋よ。よっしゃー、俺凱旋行くぜ。戦いが終わりに近づくのは嬉しいわね。ただ激しくもなりそうなのよね。王国軍セイロス教団不足なしです。当たって砕きます。粉々。砕けますじゃないのか。合ってるはずなのに微妙に釈然としない。まあ先生がいる限り負けはないですよ。どんな相手でもね。多分。相手はレア様ですよ。絶対怖いですって怒ってますって。でもあの白き者の姿になるのってずっとは難しいんでしょうかね。そうね、ずっとあの姿でいられるなら
いくらでも修道院に飛んでこられそうよね。おそらくは非常時に備えて取っておく必要のある力なのさ。希望的な観測だが、いずれにせよ相手が大司教でも白き者でも我々は止まれないのだ。未だ半分、されど半分。間違いなく前進しているよ、私たちは。我らの歩みを止めることなど誰にもできませんよ。Ja gut, jetzt hat Ferdi aber ein bisschen gespoilert, weil, ja, die Hälfte der Kämpfe in der Roten Blume, das war Kapitel 14, heißt also. 効果の章、天魔の説、剣と盾の螺旋。デアドラの陥落によりレスター諸侯同盟は瓦解。旧同盟諸侯は帝国の傘下に入った。フォドラ東方を制圧して公庫の憂いを絶ったシュワルツァ・アドラー・ヴェアはいよいよ王国侵攻に動くが、Ja, eben wenn es die Hälfte schon war, Kapitel 14 sind wir jetzt. Das Ganze begann eigentlich mit Kapitel 12, wobei die Entscheidung gegen die Kira von Seros und für das Kaiserreich war ja bei Kapitel 11 eigentlich noch. Lässt sich also sagen, mit Kapitel 18 ist dieser Pfad Geschichte. 以上がベルグリーズ伯からの報告になります。クロードの言葉通り、旧同盟領は全て帝国の統治に協力すると。ですが、あの者のこと、どのような毒を仕込んだか分かったものではありません。隙だけは見せぬよう気をつけてください。分かったわ。今のところ問題なく王国を攻められそうね。は、しかしアランデル公がデアドラに入りました。どうやら旧同盟領にある英雄の遺産の回収を始めているようです。好きにさせておきなさい。今は何も言うべきではないわ。わかりました。では王国についてですが、やはり一枚岩ではありません。王家たる無礼だったほか、いくつかの家を下せば問題なく収まるかと。主だったところではフラルダリウス、ガラテヤ、ゴーティエ、カロン。我が軍には当主に近しい者がいますから、手の打ちようはありそうですな。説得、泣き落とし、あるいは人質に使えるものは使いませんと。城塞都市アリアンロットを抑えるローベ家はこちらに着くはずでは。それがフラルダリウス家の当主ロドリグ卿が都市に入っておりまして、あるいは動きをつかまれていたのでしょう。そう、一気に王とフェルディアをつくというのは難しいかもしれないわね。いずれにせよ体制が整い次第王国方面へ出陣ということで。ええ、その方針には変わりないわ。先生は何かあるかしら。Ja. 先生が貴族の加盟などに興味を持つとは思えないものね。気にする必要はないわ。戦いが終われば全てなくなるのだから。今節もまた戦いの準備に奔走しなければいけない。先生も頑張って。Diesen Monat. Ja. Edelgard? 先生、まさか今の声を聞いて。Doch. Laut und deutlich. かわいい。余計なお世話よ。なんでもないわ。なんでもないと言っているでしょ。ただちょっとネズミが出ただけ。少しだけ苦手なのよ。前に話したでしょ。
球場の地下で鎖につながれていたと。そこにもネズミが数多くいたから。先生、早く部屋を出て行って。確かヒューベルトが呼んでいたわ。それと私着替えたいから、とにかくこっちを見ないでお願い。Aber ich hatte doch schon. なら今すぐ忘れて、忘れなさい。勅令よ。Das war leicht seltsam. Hat jemand an Geburtstag? Blumen geben, nichts tun. Der geht mir eh auf den Sack. So, Marktplatz. Sollen wir vielleicht mal unser Gilden ein bisschen wiederherstellen? Wir haben sehr viele verloren. Das war heißt verloren. Aber generell. Wiederherstellen, genau. Also schmieden, dann reparieren. Es gibt viel zu reparieren. Das ewige Schöpferschwert. Oh, da muss ja, ist halt so eine Frage, war reparieren. Was repariert man alles? Macht man auf die Spezialwaffen oder macht man generell alles? Weil jetzt war auch hier wieder so ein Teil. Da habe ich auch nicht. Da mal am Wochenende durchpennen. Wäre auch eine Option, um die Waffen da herzustellen, weil die Option gibt es hier auch. Veredelungsstein. Also, warum eigentlich nicht? War erstmal ein bisschen durchpennen, weil dann sehe ich ja, wie viele meiner Dinger schon repariert wurden und den Rest machen halt später nochmal, wa? Kann man Kämpfe machen? Oh, Nebenquest. Oh, oh, oh. 3 Stück sind. 2 kann ich pro machen. Verfügbar ist der 6. und ist der 4. Das Pegasus. Das ist der 8. Monat jetzt. Ne, warte mal. Doof. 8. Monat. Ne, okay, dann geht das also bis dahin. Dann haben wir. Hätten zwar noch irgendwie mysteriöser Fisch erscheint. Magisches Phänomen. Plus Kämpfe, ja super. Wir machen diesen Wochenende dann das magische Phänomen und hier mache ich halt noch ein paar Fights. Vielleicht vor allem kurz vor hier dem großen Kampf sowieso nicht so eine schlechte Idee. Dann wäre halt noch die Frage, erkunden wir jetzt oder lasse ich das dieses Wochenende, mache es nächstes Wochenende auch ja, für die Examenpunkte, sage ich schon. Für unsere Erfahrungspunkte und so, oder Wissenspunkte, whatever. Hubert, dann stimmt, er hat die Dinge bereits gemacht. Da wäre halt die Frage, ja, ein Totenpriester, war müsste eigentlich. Generell hat keiner wirklich eine gute Chance zum hier schon die Ultima-Stufe zu erreichen, oder? Ist das richtig? Sieht fast so aus. %. Komm, das muss ich jetzt eigentlich greifen, Freunde. Nein, das gibt's nicht. %, es reicht nicht. What a shame. Nur 34, scheiß Reiten. Einbreser halt nicht, wa? Lysitea, jo, sie ist dabei, schön. Jetzt ist sie einfach eine Stufe. Sie ist noch auf der Stufe, ernsthaft jetzt?
Also natürlich in einer schwächen Form erwischt, wa? Ja, wäre natürlich schon ein Hexer, bis er ihre Vernunft... warte mal, was ist denn eigentlich mit ihr? Alter, aber die Magie wäre dann 32, hey. Klar, sie ist schon auf Level 29, das stimmt natürlich, aber sie kriegt ja auch doppelt so viele Erfahrungspunkte, okay. Die wäre jetzt auch nicht so schlecht. Die können sie ein bisschen auf Schwert skillen und so. Ja, ja, okay, noch ein Goldbeutel, nehmen wir natürlich nachher gerne. Vernunft ist ja schon kurz vor A. Also ich glaube, da können wir noch ein bisschen was machen. Die Frage ist, lohnt es überhaupt? Raphael, ja, ich weiß, da Kriegsmeister wäre eine Option, aber... Die Werte, die Verteidigung geht so runter. 9 zurück, nee, der muss eigentlich nicht sein. Eher dann Erzritter in der Hoffnung, dass er irgendwie gute Wachstumswerte hätte. Ingrid dürfte nicht mehr viel fehlen, war eben schon 70. Das kriegen wir sicher noch hin. Lanze A oder höher, ja, muss an Lanze noch ein bisschen trainieren. Ja, das ist bald schon auf B+ und dann kommt das. Da unten braucht nicht mehr viel. Mir natürlich mehr, war. Ich meine, bei ihr wäre eine Option Gremoria, bis ich da ihre schwarze Magie-Skill so hoch kriege. Gute Nacht. Wenn schon mal Dorothea nicht klappt, dann kann man echt leider sagen, gute Nacht. So, aber jetzt halt ausruhen eigentlich, war die Option. Ein Seminar machen. Ich wollte ja ausruhen, ne? Komm, machen wir das ganz kurz. Wir können mal ganz kurz hier gucken. Wir haben natürlich wieder viele Gespräche, die wir auch eigentlich gerne alle machen würden, bevor wir das nächste Kapitelende ansteuern. Eigentlich schon mal so geplant. Warte mal, Einheiten? Nee. Inventar. Die Fertigkeit noch ganz kurz angucken. Aber nicht irgendwie was Neues gekriegt, also jetzt nicht bei ihm. Bei ihr auch noch nicht. Ne, das sieht noch relativ nach dem Alten aus. Hier können wir uns auch überlegen, Lanzenbrecher rausnehmen dafür ein bisschen mehr KP. Level 4 natürlich schon gut, aber eben der Lanzenbrecher braucht ihn überhaupt noch, weil ihr setzt sie ja vor allem jetzt dank ihrer Heldenwaffe sowieso auch viel häufiger für gegen andere Waffen ein. Ein Bataillon, weil ich setze das Bataillon mit ihr relativ häufig ein. Ja. Können gegen Magie Sammel austauschen, weil ich setze den Skill sowieso zu selten ein. Oder gegen KP, weil wofür braucht er KP? Können ja eigentlich nicht an die Front schicken. Ja, bei ihm noch ein bisschen überlegen. Eigentlich wäre Geschwindigkeit Raum doch geil, aber... KP minus 14 gegen Gegenangriffe aus. Ja, aber das Problem hierbei ist, ich mache das zu wenig, das gehört einfach nicht zu meinem Kampfstil, versteht ihr? Schwertbrecher, ja, Verzweiflung. Ich greife doch nie mit einer Einheit an, wenn sie weniger als 50% hat. So, ja, jetzt ein Bogenbrecher. Eben Verwendung von Magie gegen Bogenschützen. Ja, das ist doch eigentlich, das ist geil. Magie plus 6, okay. Charisma plus 8. Weismagie plus... Ja, aber Weißmagie setzt jetzt zum Heilen ein, nicht irgendwie Nosferatu oder so für einen Kampf, also den auch rausnehmen. Da ist sonst noch gut. Dann ist Schwarzmagie-Dingbums, was er sowieso noch nicht braucht, oder gar nicht mehr brauchen wird. Axtbrecher, ja, sie greift doch eher mit der Lanze an. Beziehungsweise, ja doch, ist eigentlich so. Nostorn haben wir die noch. Lydithea hat leider schon alle drin. Lanze Level 3, da bringt auch nicht sehr viel. Ach, das war ja der Quatsch. Ja, wo schon gesagt habe, nö, lassen wir so wie es ist.
gut. Fertigkeit hätte ich jetzt so weit. Guck gerade mal. Ja, komm, wir sind eh schon nächste Folge, Freunde. Dann mach ganz kurz die Ausruhen. Das ewige Schwert des Schöpfers automatisch repariert, fortfahren. Da war natürlich jetzt geil von mir, Freunde. Weil ich das schon manuell repariert habe. Aber ich dachte, dass die anderen auch alle... Ich mach's trotzdem mal, komm. Da wären auch die Waffen der anderen, die sie reparieren würden. Was nur das Schöpferschwert? Oh, dann war es natürlich sehr dämlich von mir. Das kommt davon, wenn man wieder halt ab und zu so dämliche Pausen macht. Die Gruppenaufgabe. Also die Fähigkeit Reiten. Reiten ist ein Witz, weil er braucht... wobei, nee, eigentlich braucht sie ja nicht mehr unbedingt Reiten, wa? Erfolgsrate, hallo? Ah, komm, was soll's, das bringt sowieso zu wenig. Individualtraining. So, dann gucken wir mal, wa? Ich kann 6 noch ein bisschen helfen. Da mache ich doch sicher mal... Bei welcher Wert habe ich jetzt automatisch drin, wa? Beziehungsweise, welcher von denen sollte sie sowieso von sich aus trainieren? Das sehe ich natürlich jetzt so nicht, wa? Ein bisschen schwierig. Also bei ihr ist klar, was war das mit dem Reiten? Theresa freut sich, ja schön. Er hat schon alles Erfahrung, soll das geringste Problem sein. Bei Lucia vielleicht, wenn sie sich schon so freut, dass er dann doch mal... Komm, ich will wissen, was ihre geheime Fertigkeit wäre. Hallo, wo ist der erste Stern? Alter, hat er gedauert. Ich sehe das doch hier. Dann weiß ich wieder nicht mehr, wo das war. Irgendwo war das. Wo ich sehe, welche Werte ich denen zugewiesen habe, die sie trainieren sollen. Wir können reiten an den Schaden. Noch 3 kann ich. Ingrid wäre, da haben wir gesehen, eigentlich auch kurz davor. Da mache ich doch mal... So, dann Level 4. Bei ihr ist klar warum. Ich will gerne den Wert da hoch haben. So. Dorothea vor allem. Bei ihr ist halt ein Grimur, ja, bei dir ist halt auch die Vernunft. So. Das war's auch schon wieder. Mach. Was soll ich tun? Also, ziehe alle Macht, so bleibt sie der Politik fern. Intuition, Marschungsangriff, kaum das. Wow, kurz vor A. Ja, schwingen kann, das kann ich auch. Trainiere Achsenrüstungsfähigkeiten, trainiere Achsen, um gepanzerten Einheit zu wechseln. Jo! Eigentlich sollte er zum Erzritter werden, also wäre es ja eigentlich gut soweit.
命とならおいよくで Ja, bis gleich machen, da sauber ist, dauert es noch ein bisschen, wa? 強くな 一歩進めばいつかと言わず力の習得に投資どうどう Ja gut, war jetzt nichts so Besonderes. So, wir haben hier ein bisschen gefeitet, wa? Automatische Speichern, ja, dann nochmal ganz kurz zum Marktplatz im Laden. Beziehungsweise, ne, jetzt Schmiedin. Schmieden, nee. Schöpferschwert ist klar, das lässt sich nicht schmieden. Und ihre Waffe ist natürlich nicht verbessert worden, was auch nicht zu erwarten war, müssen wir ganz ehrlich sein. Dann die halt vielleicht irgendwie... Vor allem die wollen wir natürlich schon irgendwie reparieren. Bei gewissen Waffen irgendwie, die schon verbessert haben, nur die zu reparieren und die andere, wie er hier mit Silberpanzern, auf die, ja keine Ahnung, nicht reparieren, sondern halt direkt neue kaufen. Tiegelstahl. Silberbogen, was macht der? Okay, Vedelung, Ding, das geht. Wobei, ich weiß nicht, was ich noch alles im Inventar habe. Ich würde sagen, das gucken wir in der nächsten Folge an, weil, ja. Dafür reicht es, glaube ich, noch locker. Wertvolles Geheimnis, okay. Habe ich noch mehr Goldbeutel gesehen? Dachte, war so. Nö, sieht nicht so aus. Die Silberdingen gibt es in Hülle und Fülle und ich habe genug Kohle, also die muss ich sicher nicht reparieren. Da kann einfach neu und gut ist. Okay. Wie sieht es denn generell mit dem Examen aus? Ah, jetzt wird es gehen. Warte, wie waren, wobei 30%. Nee, das war zu gering. Aber wisst ihr was? Machen wir das alte Spielchen, war. Ganz kurz speichern. Das ist der, das stimmt. Wir gucken mal, wer noch irgendwie ein Examen machen könnte. Gut, ich meine, generell Chiwisa können natürlich, er könnte irgendwie... Ja, ist doch Ritter des Todes. Ich meine, was bringt es bei ihm, eine andere Klasse zu trainieren? Irgendwie der Sinn dahinter jetzt nicht so ganz. Das ist jetzt die Einheit. Wie sieht's aus? Bogenritter. 54. Könnte klappen, ich versuch's mal. Oh. Der Reizskill muss noch ein bisschen höher. Immer noch. Hier bringt sowieso nichts noch zu gucken. Raphael, nehmen wir das Thema wieder. Er sollte schon zum Erzritter werden, aber eben Reiten bei ihm auf B+ bringen. Na, gute Nacht. Mittelstufe, Oberstufe, ja, die überspringen wir, ja, da haben wir gesagt, überspringen wir und machen dann direkt hier zum Falkenritter. Ja, und nachher 90. Das muss reichen bei ihr. Petra macht. Petra bringt es nichts, noch irgendwas zu machen, wa? Versuchen wir es nochmal. Ja, geht doch. Nee, warte mal ganz kurz. Bei ihm ist klar, da soll es der Erzritter werden. Ja, Axt und Rüstung, wa? Vor allem Rüstung auf alle. Das
Also generell 0% hat. Das wundert mich vor allem. Hubertus Verschwindibus, oder kann sich eigentlich auch switchen, wa? Wyvern wäre noch zu wenig und vor allem statt Wyvern so sollte ich euch lieber dann zu ihrer eigentlichen Einheit machen, wa? Halt die von der Primärstufe noch. So, Nee, warte. Klassenwechsel. Da ist meine aktuelle Klasse. Eigentlich sollte er ja nachher zum Erleuchteten werden. Schwertspezialist und Geländeresistenz, aber eben ich warte noch ganz kurz, bis er noch die restlichen Kämpfe hat. Bei ihr ist das gleiche, da warten noch die neuen Kämpfe ab und mache sie dann zum Panzerlord. Hubert, da ist klar, sobald, warte mal, da hat er ja schon, okay. Dunkelmagier, er hat seins. Und dann zum Dunkelbischof. Da wird er noch mächtiger. Gut, eigentlich wollte ich sie ja und nicht eure Majestät, aber gut, lassen wir mal so gelten. So, ich glaube, du hast das Hexer-Ding schon und wirst du jetzt so Gremorin, wirst noch mächtiger. Sonst haben wir noch nicht so viel. Also auch eigentlich schon, aber ja, schon mit einer eigenen Klasse, lassen wir mal so wie es ist. Gut. Ja, und sonst ist klar, wir erkunden, machen keine Kämpfe, da haben wir gesagt. Auch wenn es theoretisch vor allem hier, Kampf im Königreich. Lohn Mineralien, ja gut, aber wir müssen einen Monat schon mal da vorbeigehen in der Stadt und gucken, was so abgeht, wa? Egal, Freunde, wir sehen uns nächste Folge wieder und gucken, was wir in der Stadt so machen können. Vielleicht auch mal ein bisschen Klamotten wechseln auf ein paar unserer Charaktere. Weil wir auch gerne sehen, wie Dorothee als Gremory aussieht. Natürlich auch Hubert jetzt als neuer Dunkelbischof und so. Jo, wird geil. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ich mich sowieso. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao zusammen.